Good morning students. Welcome to economics class. So in previous class we discussed about the policies and programs towards the poverty alleviation. So there is mainly three approaches are there. So first approach is the growth oriented approach. So and in second is the food for work program. There is a self employment and wage employment is there. Some of the programs are there in increasing the employment opportunities and provide some basic needs to the poor people. So third approach is the provide the minimum basic amenities or basic needs ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So providing the poverty is to provide the minimum basic amenities to the people. So in the third approach, providing some basic needs or providing some basic amenities to the poor people like food ಆಗಿರಬಹುದು, next safe drinking water ಆಗಿರಬಹುದು and sanitation next shelter ಆಗಿರಬಹುದು. Next these are the some basic needs to provide the poor people. So next in that there is mainly three major programs are there. So first is the food and nutrition status of the poor or public distribution system. So in that public distribution system PDS ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. PDS public distribution system ಅಲ್ಲಿ so food providing the food and nutrition status of the poor people. So means ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ್ಯೋದಯ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರಬಹುದು. So providing the ಅಂತ್ಯೋದಯ ಕಾರ್ಡ್ as well as BPL ಕಾರ್ಡ್. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಗೆ some food grains ಅನ್ನು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So next because here providing the ಅಂತ್ಯೋದಯ ಕಾರ್ಡ್ as well as BPL card because of they provide as well as their basic food. So our basic food ಅನ್ನಾದರೂ provide ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ government is providing the some food and nutritional status of the poor people. So in that providing for the food as well as education and health, water and sanitation. So ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ providing some basic amenities ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫುಡ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಿರಬಹುದು and some sanitation ಆಗಿರಬಹುದು. So why? Because people's living standard would be improved. So here people are living below standard of living. In that third approach providing the minimum basic needs. So because of to improve the people's living of standard of living ನಲ್ಲಿ improve ಮಾಡೋದು main intention ಆಗಿರುತ್ತೆ. So bring about the improvements in the health as well as the education sector. So in that fifth 5-year plan even expanding the food, health or education, but some people are not possible to meet their basic needs. So 5-year plan ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫುಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ even though providing the basic amenities that also means providing the health service as well as the education service, some people are not possible to get the essential food, grains and as well as the health and education, nutrition and as well as the housing, drinking water. Why? Because some of the non-poor people are getting these opportunities, these scheme or these program. So non-poor sector ದವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ opportunity-ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ get ಮಾಡ್ತಾರೆ. So that's why fifth 5-year plan providing as well as the food and nutrition status, but some of the poor people not possible to get these benefits. So next it is the first major program in that providing minimum basic amenities. So that is the food and nutritional program to provide the poor people. So second is the integrated child development scheme, ICDS ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So integrated child development scheme ಇದರೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ improvement health as well as nutrition status of 0 to 6 8 children ಇರ್ತಾರಲ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದ ಸಮ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಫುಡ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದ ಸಮ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಟು ದಿ 0 to 6 ಏಜ್ಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಓಕೆ, ನೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿಡ್ ಡೇ ಮೀಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮಿಡ್ ಡೇ ಮೀಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದ ಮಿಡ್ ಡೇ ಮೀಲ್, ಬಿಸಿ ಊಟ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ರಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಸೊ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. So it is the national school nutrition program. So here government is providing that
ಒನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಮೀಲ್, ಒನ್ ಮಿಡ್ ಡೇ ಮೀಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಮೀಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿ ಊಟ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಿಸಿ ಊಟವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ಲರ್ನರ್ ಪೂರರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬರೋರು ಪೂವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಪೂವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸಿಗೆ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದ ಮಿಡ್ ಡೇ ಮೀಲ್. ಓಕೆ, ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ದಿಯರ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಟು ಲರ್ನ್. ಸೊ ಅವರಿಗೆ improve ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ ability to learn. So because here the government is providing the midday meal to the poor family students or people, children. So why? Because to improve their basic needs or improve their ability to learn. So these are the main basic three measures comes under the providing the basic amenities. It is the third approach. So next is the, so in that providing the basic needs, there is also some schemes are there or programs are there. So that is ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನಾ PMGSY ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಟು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ರೂರಲ್ ರೋಡ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ರೂರಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅರ್ಬನ್, ರೂರಲ್ ಅಥವಾ ಅರ್ಬನ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನಾ ಅಂದ್ರೆ ರಸ್ತೆನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅನ್ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದ್ದಂತ ರೋಡ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅನ್ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದ್ದದನ್ನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಅನ್ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ road also connectivity. So in the case Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana is that preparation of the rural as well as the urban roads and providing the roads to the unconnectivity to the connectivity. Unconnectivity ಇದ್ದದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ರೋಡ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೋದಯ ಯೋಜನಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೋದಯ ಯೋಜನಾ PMGY ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದಿ ಸಮ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇನ್ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೋದಯ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲೇನು ನೋಡಿದ್ರಿ, ಸಮ್ ಖಾದಿ ಭಂಡಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ಲಿ. ಸೊ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ನೋಡಿದ್ರಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೋದಯ ಯೋಜನೆ ಒಳಗೆ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದಿ ಸಮ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಟು ದಿ ಪುವರ್ ಪೀಪಲ್ and providing as well as providing the some micro enterprises. Providing the some micro means small enterprises ಅನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಆವಾಸ ಯೋಜನಾ VAAY ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಆವಾಸ ಯೋಜನಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ SC/ST ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ರಿ, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋದ್ರಿ, ಅವರಿಗೆ ಮೀನ್ಸ್ ಪುವರ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ, ಈ ರೀಜಿಯನ್ದವರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಆವಾಸ ಯೋಜನಾ ಮೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮನಿ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಲಮ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಸೊ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಆವಾಸ ಯೋಜನೆ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದ್ರಿ, ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಅಪ್ ಫಿಲ್ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಸ್ಲಮ್ ಏರಿಯಾನ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಅಪ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ದಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಆವಾಸ ಯೋಜನಾ ಸ್ಕೀಮ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ NSAP ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So the government also has a variety of other social securities program. So in that main contribution to the central government. So central government ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಕೀಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ದಿ ಎಲ್ಡರ್ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಎಲ್ಡರ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಎಲ್ಡರ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಸೊ ಅಬೋವ್ 60 ಏಜ್ ಆದವರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪರ್ ಮಂತ್ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಪರ್ ಮಂತ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಪೇ ಮಾಡೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ 1000 ರೂಪೀಸ್ ಇರ್ಬೋದ್ರಿ. ಸೊ ಅಬೋವ್ 60 ಏಜ್ ಆದವರಿಗೆ ಅಂಡರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂಡರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಡರ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಅಬೋವ್ 60 ಏಜ್ ಆದವರಿಗೆ ಪರ್ ಮಂತ್ 1000 ರೂಪೀಸ್ ಪೇ ಮಾಡಾಕತ್ರಿ ಇದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಜನ್ಧನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಜನ್ಧನ್ ಯೋಜನಾ ಅಂತ ಕೇಳಿ. ಸೊ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಜನ್ಧನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ರೀ, PMJDY ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎನ್ಕರೇಜಿಂಗ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಟು ಓಪನ್ ಅ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಪೀಪಲ್ಸಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಇದ್ರದ್ದು ಮೇನ್ ಏಮ್ ಆಗೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಟು ದ ಪುವರ್ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಏನಾಗಿದ್ರಿ, ಈ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸಮ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪುವರ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ
ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಜನ್ಧನ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ದ ಅಪ್ ಟು 1 lakh rupees ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ rupees 30,000 ಅಷ್ಟು ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ some programs under providing the basic amenities to the poor people. So there is a mainly 3 programs are there. So first one is the providing the public distribution system, in that recover or upgradation of the standard of living of the poor people, and second one is the integration of development of child and community. So in that providing the health services to the 0 to 6 children. So 0 to 6 ಏನಿರ್ತಾರೆ ಏಜ್, ಆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಲ್ತ್ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿಡ್ ಡೇ ಮೀಲ್ ಅನ್ನ ಏನು ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡೋದ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ, ಪುವರ್ ಪೀಪಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಅಥವಾ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬರೋರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಮಿಡ್ ಡೇ ಮೀಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಇರುತ್ತೆ, ಮೇನ್ ಏಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನಾ, ದಿಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂಡರ್ providing the preparation of connectivity rural and urban areas, and next Pradhan Mantri Gramoday Yojana, in that scheme providing the employment opportunities to the poor people as well as provide the small enterprises to the poor people. So Valmiki Ambedkar Awas Yojana, VAAY anta kariತೀವಿ. So upgradation of the slum areas. Next National Social Assistance Program, NSAP anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. So in that providing the elder people, so above 60 ಏಜ್ ಆದವರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ವಿಡೋಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪರ್ಸನ್ ವಿತ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಜನ್ಧನ್ ಅಕೌಂಟ್, ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಲ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ government schemes to the poor people. So these are the some programs comes under the provide the minimum basic amenities. So today class we discuss about the third approach comes under the poverty alleviation programs. So there is a 3 major programs are there, and there is a some scheme providing central government also. So these are the basic minimum amenities to providing the poor people. So I hope today class you all are got understand about the poverty alleviation programs. In next class we discuss about the poverty alleviation programs, a critical assessment. Thank you.